बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, आज हमारे पास दो यूट्यूबर भाई आए हैं। शानी भाई आए हैं और फयाज भाई आए हैं। और इन दोनों भाइयों का चैनल भी है। बड़ी अच्छी कबूतरबाजी का शौक भी उसमें बताते हैं और बड़ी पते की बातें बताते हैं जो कबूतरबाजी के रूल में होती हैं। पहले मिलते हैं आपसे शानी भाई से। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई। शानी भाई की हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई आपका क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। मुझे नासिर भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज भाई क्या हो रहा है? माड़े हो गए हो यार आप। भाई क्या बात करें सर, वहाँ पेज बढ़ गया सर जी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा। तो दूसरा ये है कि मोटे हो गए फिर बैठने से बेहतर है कमज़ोर हो के बंदा भागते रहे। तो मैं मोटा हो गया फिर टुरदा नहीं पिया। शानी भाई तुसी हले माशाल्लाह छोटे हो गए ना। पहले उत्थे आए हो फिर इत्थे आए हो। शानी भाई गल पता की है, देखो ताड़ी मेरी उम्र जो दो फर्क है गावे ते यार। फिर देखो ना मैं माशाल्लाह 80 साल है ताड़ी। नहीं 80 साल नहीं है, लेकिन बहुत जी मेरी तकरीबन कह लो कि 57 साल ते है ना। फयाज भाई आपको कितनी देर होगी कबूतरबाजी करते हुए? भाईजान मुझे सच सच बताऊं, देखिए जी कबूतरबाजी करते हुए कोई कबूतरों का शौक तो जो है ना, मुझे तकरीबन आप कह लें कि अगर मेरी 57 ईयर है ना, तो मुझे 53 साल हो गया कबूतरबाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 53 साल हो गया मुझे कबूतरबाजी का शौक के हवाले से बात कर रहा हूँ। और सही जो प्रॉपर जो है बाजियों को जो है निज़ाम जो है वो कह लें कि मैं 97 से जो है वो कर रहा हूँ। फयाज भाई आपने ज़्यादातर बाजी हैं अस्सू वसाख जेठ, कौन से सीज़न ज़्यादा आपने? भाई मैंने सबसे ज़्यादा जो सीज़न उड़ाया मैंने वसाख के उड़ाया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि घर की कबूतरबाजी होती थी तो घर में पता अच्छा वसाख आपने उड़ाया। आपकी कोई कबूतरबाजी के अंदर कोई ऐसा जुबा हुआ हो वसाख के अंदर आपने एंड से एंड कितने बजे तक कबूतर मैंने बाजी के अंदर जी मैंने वसाख में भी जो है वो अपने घर से जो है वो 7:02 तक कबूतर बिठाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। और जेठ में भी मैंने 7:12 तक बिठाए हुए हैं। और सुल्तान भाई थे उस्ताद सुल्तान, मियाँ मीर में उनके मैंने सन 2008-9 में कबूतर उड़ाए हैं। वहाँ पे मैंने जो है वो 2 मिनट कम 8 तक कबूतर बिठाए हैं। और 7 बजे के बाद जो थे वो 5 कबूतर बिठाए। फिर तो फयाद भाई आप तो कबूतरबाजी के अंदर पूरी लिस्ट के अंदर हो। इसका मतलब नासिर भाई जितनी मर्जी अच्छी कबूतरबाजी की हो आपने, एक तो कबूतरबाजी में जो है ना आप कह लें कि झूठ तो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं कि झूठ वाला जो है, मैं ये कहूँ कि जी मैं नहीं बोलता। हाँ किसी जगह पे दानिस्ता तौर पर भी मैं बोलता, ठीक है ना। और यकीन मानेंगे आप कि कबूतरबाजी में आप ना है ही सिर्फ ये झूठ का झूठ ही ऐसे ही। और ऐसे ही। जिस बंदे ने जितनी मर्जी अच्छी कबूतरबाजी की हो, ठीक है ना, जब तक आप क्रीज पे खेल रहे होते हैं तो आपका नाम होता है। और जब आप क्रीज से बाहर जाकर बैठ जाते हैं तो फिर आपका नाम शाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं तो आगे कहता हूँ कि ये दो तीन घराने माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनमें उस्ताद सही मोहम्मद भट्टी साहब और मियाँ नज़ीर ललियानी वाले साहब, तो अल्लाह पाक की जो है उन पर बड़ी ख़ास रहमत है कि मियाँ नज़ीर साहब को जो है अल्लाह पाक जो है वो करवट जो है वो जन्नत में जो है जनाब वाला मुकाम अता फरमाए। और उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती और सेहत वाली जो है वो ज़िंदगी दे। तो कबूतरबाजी की दुनिया तक जो है ना इंशाल्लाह उनका जो नाम है वो इंशाल्लाह जिंदा है। ऐसे ही है। तो फयाज भाई आपने उस वक्त कबूतरबाजी की है और कबूतर कौन से आपकी नज़र में अच्छे थे जो अब अच्छे हैं कि पहले अच्छे कबूतर थे? शानी भाई मैं आपको बताऊं कि जी कबूतर ना अब अच्छे हैं। इसकी वजूहत क्या? इसके वजूहत ये है कि अब कबूतरबाजी के अंदर ना बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो आ गए हैं। तो डेफिनेटली जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा दनाई वाली उनके अंदर ज़्यादा दनाई होती है। और वो बेहतर तरीके से जो है वो कबूतरों को भी समझ लेते हैं और बंदों को भी समझ लेते हैं। तो पहले कबूतरबाजी इतनी जदीद नहीं थी। अब मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो जेठ के अंदर 12 बजे का या वसाख के अंदर 12 बजे का घर जो था ना वो बहुत बड़ा घर हुआ करता था। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे घर के बिल्कुल सामने है हाजी हफीज साहब। तो जेठ का एक प्यारा था, पूरा लाहौर उड़ा हुआ था। तो एक बंदे के 11:59 पे ना कबूतर बैठे हुए थे वसाख में। तो वो बंदा जेठ था या वसाख था ये मुझे श्योर नहीं है, लेकिन वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा था, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। और हमारे कबूतर जैसे वो 12 बजे बैठे थे तो उस वक्त सोने की चेन जैसा बहुत बड़ा प्राइज़ होता था, तो वो हमें मिली थी। तो ये मैं आपको कम से कम आज से तकरीबन कुछ नहीं था, तो 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
माशाल्लाह जी, ये फयाज तो भाई की गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होती है ये। तो दूसरा नासिर भाई बात पता क्या, मैं आपको कह रहा हूँ कि कबूतरबाजी आप देख लें कितनी जदीद कबूतरबाजी आ गई है। रात को उस्ताद शबाज सुईगैस वाले जो है बिल्ला भाई, तो उनके माशाल्लाह जो है उनको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। हमारी तरफ से भी मुबारक हो जी। हाँ जी, और शानी भाई की देखो तरफ जी, से अच्छे कबूतर उड़ाए हैं तो अच्छी कारकर्दगी की है तो मुबारक है और जी। मेरी उनके साथ बात नहीं हुई फ़ोन में, मैं बड़ा थका हुआ था। 7:48 पे जो उन्होंने कबूतर बिठाया माशाल्लाह, और बड़ा यकीन टाइम है माने यार। मैं रात को देख रहा था, बहुत मेहनत करते हैं हम माशाल्लाह उनके। मेहनत के सिर पे सारी और गेम है ये। दूसरी नासिर भाई माशाल्लाह उनके घर की माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है उनकी और टीम जो है वो बड़ी करे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके बुरी घर नज़र से जो है वो- बचाए हाँ जी। हाँ जी। और जैसे वो सारे कज़न वगैरह जो हैं वो आपस में मिलके शौक करते हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही जो है जो है उनका शौक जो होता रहे। और यकीन माने बहुत आमीन, ज़्यादा मेहनत आमीन। करते हैं और माशाल्लाह खूब उन्होंने मेला लगाया हुआ था कल। तो 7:48 तक देखो कबूतर जी, उठाए। यूट्यूब के ऊपर अंदर आए हुए हैं वो अपना क्या कहते हैं ग्राउंड के अंदर, आखिर में उन्होंने अच्छा मेला लगाया। दूसरा नासिर भाई पता क्या वो मज़ा आया देखकर। दूसरा जो बिल्ला भाई है ना, हम्म। वो यकीन माने कि मुझसे ना उम्र में छोटे हैं, वैसे भी अगर वो रिश्तेदार के वाइज आ जाएं तो मेरे ना भांजे लगते हैं। तो वो उनका एक स्टाइल है कबूतरबाजी का ना, वो उनकी कोशिश होती है कि मेरा कोई भी सीज़न जो है ना मिस ना हो। ऐसे ही तो ऐसे वो पंजाबी की मिसाल सुनी ना, सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190, ठीक है ना। उन्होंने अगर कबूतर रखे हुए हैं ना, कोई भी सीज़न आया ना, तो उन्होंने देखा कि मेरे पास अगर कोई टाइम वगैरह है ना, तो उन्होंने जो है वो वाला सीज़न जो है वो उड़ा लिया। तो डेफिनेटली कबूतरबाजी के अंदर इन है और लोग जो है उन्हें बड़े शौक से देखते देखते हैं जी, हैं। और देखते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है उनकी कबूतरबाजी को भी जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं। हाँ सबसे मेरा। बड़ी बात पता क्या है, अच्छा, शानी भाई से दोस्तों की एक पूछेंगे। लहदा टीम होती है उनकी, माशाल्लाह अपनी टीम। बस, ऐसे ही बस, है। बस, 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 उनके घर की अपनी टीम है। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਚ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ शानी ਕੋਲ भाई, ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। शानी भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। शानी भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 27-28 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ शानी भाई हर सीज़न ही उड़ाए ने, ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਅੱਸੂ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, 21 ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, 11 ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਤੇ ਉਡਾਈ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਲੱਸ ਉਡਾਣੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਭਾਈਨਵਾਲ, ਜੀ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਛੱਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵਸਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਸੂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਸਾ। ਤਿਆਰੀ ਦੋਨੋਂ ਛੱਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਹਰ ਸ਼ਾਹਵਾਲ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਕਬੂਤਰ ਸਨ? ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਵਗਾ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਣਾ, ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਬੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ- ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਡਾਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਪੜ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਜਿਗੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਜਿਗਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਕੀਮ ਜਨੂੰਨ ਕੋਲ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੈਟ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਜਨੂਨੀ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੌਕ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਲਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਭਾਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ 7:15 ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨਸਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਅੱਛਾ। ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਗੇਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਡਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 80% ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੁਨਸਫ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ ਆਪ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਛੱਡ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ੌਕਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਸੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਨਸਬ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੂਲ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੂਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ 10 ਕਬੂਤਰ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਖੋਲਣਾ ਜਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ 8 ਰੱਖੇ ਨੇ, 8 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 8 ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 8 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 7 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 9 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਭਜਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਮੇ ਖਫੀਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮੁਨਸਬ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ 21 ਵਾਲਾ ਉੱਡਿਆ, 51 ਵਾਲਾ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਨਸਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਨਸਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ 18 ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਨਾ, ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ ਬੜਾ ਘੂਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਲੜ ਪੈ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਛਾਤੇ ਨਾਮ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ। ਮੁਨਸਬ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਸਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਦਾ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਸੱਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਨਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 5-6 ਮੁਨਸਬ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਛਾਪ। ਲੋ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਟਪਕ 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 ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਬ ਕਰਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫੜ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਰਫੜ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੂਲਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਛੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਆਦ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਭਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 10% ਹੋਣੀ ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ 12 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਦਈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਛੱਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ- ਚ 90% ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10% ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਬੋਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। 90% ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਲੀ 11 ਉਡਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਲੀ 7 ਉਡਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਨੇ उन्होंने उस कुर्सी से बिठाया जाए। दोस्तों मैं आपको जो ना वो एक सजेशन देता हूँ कि लाहौर के अंदर जितनी भी कबूतरबाजी के हवाले से छतें उठती हैं ना, उनकी पहले तो ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ठीक है ना, और जब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी तो वो डेफिनेटली उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आपको एक नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ये है, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद है ना एक इलेक्शन हुआ करे, सारे कबूतर परवर जो है वो उस दिन टाइम निकाल के जो है वोट डालने के लिए जाया करें, ठीक है ना। मैं भाई का रिक्वेस्ट करांगा ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾ ਬੁੰਨਾ ਵਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਛੱਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਲਾ ਲਓ 7:15 ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 4-4 5-5 ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਬਿਠਾਇਆ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ 7-8 ਕਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ 3-4 ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਕਾਇਆ 80% ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਗੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਕਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜੇ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ 8 ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8:30 ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣੇ ਨੇ। शानी लो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखें, ओके जी।